Hello friends, today we are discussing new chapter differentiation. This chapter has 20 marks. In this chapter we are going to study definition of derivatives of standard functions, derivatives of sum, difference, product and quotients of two or more functions, derivatives of inverse functions, composite function, implicit function, parametric functions, logarithmic function, and last derivative of second order function or differentiation of second order. Now first we see concept of derivative. The ideas discussed in this chapter are concerned with the way things change. For example, demand of a product changes with the change in its price. Profits of a company change with change in the quantity sold. That is, the cost of production changes with the change in the quantity produced. Velocity of a particle falling from a given height changes with the change in time. In this, as well as in a number of similar situations, we are interested in finding out the relation between these changes, and for this there is a concept in a calculus known as differentiation. Derivative is the method of investigating the rate at which one quantity changes with respect to the corresponding change in the other. For this, the two quantities must be interdependent. Concept of derivative involves infinitesimally small change in the dependent variable with reference to a small change in independent variable. That is, the derivative means the rate of change of dependent variable y with respect to unit change in independent variable x. Now let us see. Suppose y is equal to f of x be a function for all real values of x. If delta x and delta y are the corresponding changes or increments in y and x respectively, then incrementary ratio is y plus delta y, he increased value असेल, minus y divided by x plus delta x minus x is equal to delta y by delta x. If the increments delta x is very small or near to 0, then the limit of delta y upon delta x is the differential coefficient or derivative of y with respect to x. बघा काय सांगितलं इथं, जर दिलेलं फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x आहे. आता यामध्ये काय सांगितलंय की दोन व्हेरिएबल्स आपण यूज करतोय, x आणि y. तर त्याच्यामध्ये एक डिपेंडंट व्हेरिएबल असतोय, एक इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असतोय. आता डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट यामधला कोण असतोय, फंक्शन f ऑफ x. x हा जो आहे तो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे आणि y जो आहे तो डिपेंडंट आहे. फॉर एक्झाम्पल, समजा दिलेलं फंक्शन f ऑफ x हे sin x आहे आणि ज्यावेळेस आपण x ची व्हॅल्यू चेंज करतो, फॉर एक्झाम्पल sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री ची जी व्हॅल्यू आहे, ज्यावेळेस x ची व्हॅल्यू 30 डिग्री येणार त्यावेळेस y ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, sin 30 डिग्री. x ची व्हॅल्यू जर 90 डिग्री केली तर sin 90 ची जी व्हॅल्यू येणार आहे ती y ची असणार आहे. म्हणजे जसजसं x हा चेंज होत जाईल तसतसं y ची व्हॅल्यू काय होते, चेंज होते. म्हणजे y हा कशावर डिपेंड आहे, x च्या व्हॅल्यूजवरती डिपेंड आहे. त्यामुळे x हा जो आहे तो काय असतो, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असतोय आणि y जो आहे तो डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. आता त्यापुढे काय सांगितलंय, समजा y हा जो आहे व्हेरिएबल त्याच्यामध्ये डेल्टा y एवढा छोटासा चेंज झाला असेल आणि तसंच x मध्ये डेल्टा x एवढा जर चेंज असेल तर त्यांचा जर रेशो घेतला आपण, चेंज झालेली व्हॅल्यू y प्लस डेल्टा y आणि
एक्स मधली एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तर वाय प्लस डेल्टा वाय मायनस वाय त्यातून केला ओरिजिनल व्हॅल्यू, आणि एक्स प्लस डेल्टा एक्समधून मायनस एक्स केलं तर ते काय येणार आहे डेल्टा एक्स. मग हा जो रेशो आहे डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स, की स्मॉल चेंजेस झालेले आहेत वाय आणि एक्समध्ये, याचं जर लिमिट हे जर एक्झिस्ट होत असेल तर त्या लिमिटला काय म्हणायचं आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. द लिमिट ऑफ डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज द डिफरन्शियल कोएफिशियंट ऑर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. म्हणजेच ह्या स्मॉल इन्क्रीमेंटला त्याचं जर लिमिट एक्झिस्ट होत असेल ह्या रेशोचं, तर त्याला म्हणायचं आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वाय हा जो आहे तो न्यूमरेटरला असणार आहे, एक्स हा जो आहे तो डिनॉमिनेटरला. जो डिपेंडंट व्हेरिएबल जो असणार आहे तो डिनॉमिनेटरला असेल, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल डिनॉमिनेटरला, आणि डिपेंडंट कशाला असणार आहे न्यूमरेटरला असेल. याचं जर लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नंतर आपण पाहणार आहोत डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. बघा डेफिनेशन काय डेरिव्हेटिव्हची. फॉर ए फंक्शन वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल रियल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स डिवायडेड बाय डेल्टा एक्स एक्झिस्ट. आता एक्स प्लस डेल्टा एक्स तुम्हाला माहिती झालं ही काय इन्क्रीमेंट फंक्शन आहे, की तिथं डेल्टा एक्स हा जो आहे तो काय चेंज आहे, मायनस एफ ऑफ एक्स दॅट इज द ओरिजिनल फंक्शन डिवायडेड बाय डेल्टा एक्स दॅट इज द चेंज इन व्हॅल्यू इन एक्स, आणि डेल्टा एक्स टेन्स टू काय असेल 0. असं जर तुमचं लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर त्याला म्हटलं जातं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स and it is denoted by f dash x or dy by dx. Thus, delta dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 म्हणजेच काय असते डेल्टा y by डेल्टा x. आपण हे जे डेरिव्हेटिव्ह आहे, आता हे जे डेरिव्हेटिव्ह झालं ते एफ ऑफ एक्सचं आहे म्हणून ते डिनोट करणार आहे एफ डॅश एक्सने, किंवा वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे म्हणून डी वाय बाय डी एक्स. हा रेशो म्हणजेच काय असतो डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स, आणि म्हणून डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 काय लिहिणार आहे डी वाय बाय डी एक्स. डी वाय बाय डी एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असल्यामुळे काय लिहू शकतो आपण एफ डॅश एक्स लिहू शकतो. तेच डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्सची व्हॅल्यू मी इथं पुटअप केलेली आहे. ह्या डेल्टा एक्स हा जो स्मॉल चेंज इन एक्स आहे त्याऐवजी जरी मी एच हा व्हेरिएबल यूज केला तरीसुद्धा एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू आपण लिहू शकतो लिमिट एच टेन्स टू 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स डिवायडेड बाय एच वेअर एच इज ऑल्सो स्मॉल इन्क्रीमेंट. तसंच या डेफिनेशनला डेरिव्हेटिव्हच्या आपण असंही म्हणू शकतो फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. आता नोटेशन्स बघूया आपण. ते डेरिव्हेटिव्ह जे आहे ते आपण कसं डिनोट करतो. समजा वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हे जर डिफरन्शियल कोएफिशियंट असेल किंवा फंक्शन असेल, डेरिव्हेटिव्ह इज डिनोटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन. मग त्या एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कसं डिनोट केलं जातं बघा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आपण असं लिहू शकतो एफ डॅश एक्स किंवा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. जो तुमचा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असेल तोच तुमचा डिनॉमिनेटरला असेल. डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स खाली लिहायचं ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स किंवा कॅपिटल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सेट्रा. आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हे आपण असं लिहू शकतो डी बाय डी एक्स ऑफ वाय, म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजेच डी वाय बाय डी एक्स किंवा वाय डॅश एक्सेट्रा. आता इथं डी वाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू जर झेड असेल तर तुम्ही लिहू शकता डी बाय डी झेड ऑफ वाय. परत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू असेल तर तुम्ही लिहू शकता डी बाय डी डब्ल्यू ऑफ वाय. विथ रिस्पेक्ट टू जो व्हेरिएबल असेल तो तुम्ही लिहिणार डी बाय तो व्हेरिएबल, म्हणजे एक्स असेल तर डी बाय डी एक्स, वाय असेल तर डी बाय डी वाय.
झेड असेल तर डी बाय डी झेड, डब्ल्यू असेल तर डी बाय डी डब्ल्यू ऑफ जे फंक्शन असेल ते लिहायचं ब्रॅकेटमध्ये. आता डिफरन्शिएशन म्हणजे काय, आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे बघा डिफरन्शिएशन. डिफरन्शिएशनची डेफिनेशन काय होते, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिव्हेटिव्ह. हे जे आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार आहे त्याची जी प्रोसेस आहे त्याला म्हटलं जातं डिफरन्शिएशन. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरन्शिएशन. डिफरन्शिएशन म्हणजे आपण एकदा फंक्शनची काय करणार आहे, डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण डिफरन्शिएशन म्हणणार आहे. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत डेरिव्हेटिव्ज ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन्स. बघा मी आज तुम्हाला ही फंक्शन्स जे स्टँडर्ड फंक्शन्स आहेत त्याचे जे डेरिव्हेटिव्ज आहेत ते तुम्हाला आज मी सांगणार आहे. ते तुम्ही पाठ करायचे आहेत आणि याचा यूज आपल्याला इथून पुढं एक्झाम्पलमध्ये आणि इथून पुढं हा चॅप्टर शिकवताना होणार आहे. त्यामुळे ही जी डेरिव्हेटिव्ज आहेत ते तुम्ही पाठच करून ठेवायचे आहेत. बघा आता प्रत्येक ह्याला मी काय म्हणते, डी बाय डी एक्स ऑफ के. जे ब्रॅकेटमध्ये असणार आहे ते सर्व तुमचे फंक्शन्स असणार आहेत. आणि डी बाय डी एक्स लिहिलं आहे तिथं मी काय म्हणायचं आहे, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. परत खाली डी बाय डी एक्स म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जर इथं माझं वाय आलं असतं तर डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय, झेड आलं असतं तर डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड. म्हणजेच मी इथं लिहिलं असतं डी बाय डी झेड, डी बाय डी झेड, किंवा वाय असेल तर डी बाय डी वाय, डी बाय डी झेड, असं विथ रिस्पेक्ट टू जे असेल ते. आणि आपण स्टँडर्ड नोटेशन जी पाठ करणार आहे ते तुमचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स असणार आहे. त्यामुळे ते बाय डिफॉल्ट काय इथं लिहिणार आहे आपण, डी बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सनेच पाठ करणार आहे. आणि दिलेली फंक्शन तुमची विथ रिस्पेक्ट टू काय असणार आहे, एक्सच असणार आहे. फंक्शन ही एक्स ह्या व्हेरिएबलमध्ये असेल. आता पहिलं बघा डेरिव्हेटिव्ह आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए कॉन्स्टंट. मी फक्त डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए म्हणते, तुम्ही बाय डिफॉल्ट काय लिहिणार आहे, डी बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन. आता के हे फंक्शन जर कॉन्स्टंट फंक्शन असेल तर कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय असते, 0 असते. फॉर एक्झाम्पल कॉन्स्टंट म्हणजे जर केच्या ऐवजी 5 असेल तर डी बाय डी एक्स ऑफ 5 0. 100 असेल डी बाय डी एक्स ऑफ 100. फंक्शन हे जर कॉन्स्टंट असेल डेरिव्हेटिव्ह ऑलवेज इज 0. त्यानंतर के इंटू एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह. कॉन्स्टंटनं एखाद्या फंक्शनला मल्टिप्लाय केला असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं कसं, तर कॉन्स्टंट बाहेर घ्या आणि मग तुम्ही त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या, के इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. आता 1/x असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह -1/x² असते. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इज 1/x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. आता इथं बघा जर व्हेरिएबल डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल हे जर सेम असतील तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह हे ऑलवेज 1 असते. फॉर एक्झाम्पल डी बाय डी वाय ऑफ वाय असं असेल तर 1, डी बाय डी झेड ऑफ झेड असं असेल तरी 1. डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन असतोय एन इंटू एक्स रेस टू n-1. डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स असते 1/2 रूट एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स. आता इथून पुढं तुम्हाला साइन, कॉस, टॅन, कॉट आणि सेक, कोसेक याची बघायचे आहेत. आता साइन आणि कॉसमध्ये काय होतं बघा, साइनचं डेरिव्हेटिव्ह असते कॉस, कॉसचं असते साइन. आता इथं बघा मी जी 6 तुमचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिहिलेले आहेत तिथं प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस आणि मायनस लिहिलेलं आहे. त्यानुसार बघा पहिली जी 2 आहेत ती सिम्पल लिहिणार आहे, साइनचं कॉस, कॉसचं साइन. दुसरी 2 आहेत ती स्क्वेअरमध्ये लिहिणार आहे, टॅनचं सेक स्क्वेअर आणि कॉटचं कोसेक स्क्वेअर, फक्त प्लस आणि मायनस साइन. आणि शेवटची 2 जी आहेत ती प्रोडक्टमध्ये आहेत, प्लस आणि मायनस द्या. सेकचं सेक एक्स इंटू टॅन एक्स आणि इथं कोसेक एक्सचं मायनस कोसेक इंटू कॉट एक्स. आणि राहिलेली इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रीची तशीच आहेत, प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस. साइन इन्व्हर्ससाठी 1/रूट आहे, 1/रूट सेमच आहे फक्त प्लस मायनस आहे. साइन इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असेल 1/रूट 1 - x². सेम कॉस इन्व्हर्ससाठी फक्त मायनस आहे. टॅन इन्व्हर्ससाठी रूट साइन जाते, डिनॉमिनेटरला फक्त 1 + x² राहते. कॉट इन्व्हर्सला सेमच आहे तसंच प्लस मायनस द्या. आणि सेक इन्व्हर्सला रूटमध्ये येते फक्त त्याच्या बाहेरही एक्स आहे, रूट x² - 1. आणि जे सेक स्क्वेअरचं आहे ते सेक इन्व्हर्सचं आहे तेच कोसेक इन्व्हर्सचं आहे. फक्त आता इथं बघा साइन इन्व्हर्सला 1 - x² आहे, त्याच्या उलटं इथं x² - 1 लिहायचं आहे आणि बाहेर x लिहायचं आहे. या पद्धतीनं तुम्ही ही डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत ते तुम्ही पाठ करा. पुढच्या चॅप्टरमध्ये आपण
त्याचा अल्जेब्रा पाहणार आहोत, बेरीज वजाबाकी, त्यासाठी हे उपयुक्त आहेत.